एक दो गल्लां पहला मैं जरूर तुहाडे नाल साझीआं कर ਲਾਂ। वो ये है कि अज कविता स्पेस एंड टाइम तो पार है। तुसी सिर्फ एक भूगोलिक खित्ते की गल नहीं कर सकते। कोई भी कवि जिहड़ा हैगा इत्थे बैठा होया बहुत अगे तक बहुत भूगोलिक हद्दां पार करके देशां दी हद्दां पार करके जा सकता हैगा। तो इस तरह कवि कर भी रहे हैं। दूसरा अमरीका दे विच लिखी जा रही कविता पहला साडे कोल गदर की कविता है जिहड़ी 20वीं सदी के दूजे दहाके दे विच साडे कोल आउंदी है मिलदी है। तो वो गदर की कविता का जो इनकलाबी विरसा सी खास करके जिहड़ा सिख इतिहास नाल संबंधित सीगा वो किते ना किते अज की कविता दे विच भी अमरीकी कविता दे विच असरअंदाज हुंदा है। पर गदर दे विच जो सिख इतिहास का इनकलाबी विरसा जो एक प्रेरणा का स्रोत बनता है उहदे विच धर्म व्यक्तिगत मसला सी, समूहिक मसला नहीं सीगा। ते इसलिए गदर जिहड़ी कविता हैगी है उहदे विच देश राष्ट्र पहला सी, धर्मवाद की गल जिहड़ी हैगी है वो आउंदी। इस कविता तो बाद लगभग बहुत जिहड़ा समा हैगा अंतराल का समा जिन्हों कहने आपां उहदे विच कोई इस तरह की जिहड़ी हैगी है धारा या इस तरह की कविता नहीं है जिहदा आपां कोई कर सकीए कि जिन्हें अपनी वखरी पैड बनाए सी अमरीका की कविता ने। पर 80वियां दे विच जाके जदों सोवियत यूनीयन टुटदा हैगा ते शीत युद्ध खत्म हुंदा है ते एक ध्रुवी देश जो है अमेरिका एक साम्राज की जिहड़ी है अगवाई करता है वो बन जाता है। तो उस दौरान इधरों या उधरों बहुत सारे कवि सीगे जिन्हां ने कि उत्थे जाके रचना रची तो अपनी एक विलक्षण जिहड़ी हैगी है वो नाम जिहड़ा हैगा वो स्थापित कीता। बहुत सारे अमरीकी कवि ने पर मैं अपनी सुविधा लई सिर्फ 3 कवियां दे जिहड़े हैगे आ उन्हां दी कविता के आधार पर अपनी गल करांगा जिहदे विच सुखमिंदर कंबोज है, रविंदर सहरा है ते नाल कुलविंदर है। तो खास करके जिहड़े नवे काव्य संग्रह ने सुखविंदर का नवा काव्य संग्रह जंग जशन ते जुगनू 2017 दे विच है। उहदियां पहलियां सारियां जिहड़ियां हैगियां काव्य संग्रह उम्र दे उस मोड़ तीक दे विच संकलित ने। तो वो भी किसी ना किसी रूप दे विच आउणगे पर मुख जिहड़ी हैगी है इस काव्य संग्रह दे नाल मैं गल करांगा। रविंदर सहरा कुछ ना कहो 18 दे विच उहदा काव्य संग्रह आउंदा है ते कागज कलम ते किताब जिहड़े पहले उहदे लिखे हुए सारे संग्रह सी वो इहदे विच जिहड़े हैगे संकलित हुंदे है। इस तरह कुलविंदर की जिहड़ी कविता गज़लों के संग्रह हैगे नीलियां लाटां दा सेक वो मेरा मुख मुद्दा होएगा। पर नाल दी नाल बिरखां विच उगे खंडर भी जिहड़ी हैगी है मैं गल करांगा। मेरा ये है कि कवि की सिरजना नूं रचनात्मक पद्धर के उत्ते अनुभव की व्यक्तिगतता मेरा इत्थे जोर है अनुभव की व्यक्तिगतता के उत्ते ते सिरजत भाषा दीयां कलात्मक प्रगटाव विधियां के संदर्भ में समझा जा सकता है। युग बोध के अनुभव तो बिना मतलब कि युग बोध का जो अंतर विरोध है उन्हां तो बिना तुसीं जे प्रगटाओ शैली के उत्ते जां अनुभव विधियां के उत्ते जोर दिओगे तो कविता जिहड़ी हैगी है वो दिशा यथार्थ तो दिशा अयथार्थ वाल चली जाएगी। जो मकसद लैके चली जां जो अनुभव नूं पेश करना हुंदा उस तो खुंझ जाएगी क्योंकि ज़्यादा उस शिल्प के उत्ते या रूप के उत्ते केंद्रित जिहड़ी हैगी है हो जाती हैगी है। तो जदों तुसीं सही अनुभव नूं लैके चलोगे तो जिहड़ा कवि प्राप्त यथार्थ प्राप्त करता है अनुभव राहीं प्राप्त करता हैगा उस दे बदलन की संभावना काफ़ी ज़्यादा नज़र आउण लग पैंदी हैगी है। तो ये अनुभव की है
ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਸਮੰਜਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਵੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਬਦਲਦੇ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਦੇਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਵਿਕ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ, ਕਰੂਰ ਅਤੇ ਦਮਨਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਾਨਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸ਼ੇਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਲਦੇ ਤੇਲ ਨੇ ਇਰਾਕੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਝ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਤੀਜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਭਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਫੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਵਾਰਨੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਭੰਡ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੰਡ ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਜੰਡ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਗੰਧ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਪਾਠਕ ਜਨੋ, ਸਰੋਤਿਓ, ਲਿਖਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗਰਕ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਬਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਦੈਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪਕੜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਰਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਡੱਕੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋੜੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਜੇ ਝਾਤ ਕਦੇ, ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਾਸੀ ਫਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਦ ਬਣ ਹੜ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਖਾਤਮਾ ਸਾਮਰਾਜ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੈਂਤ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਖੰਡਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਸਮੰਜਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਤੇ ਕੁਟਲਨੀਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ, ਸੈਕਸ ਤੇ ਮਾਰਤਾੜ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨੇ। ਸਾਮਰਾਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਿੰਦ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ, ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਔਰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਥੀਮਕ ਪਸਾਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੀਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ। ਅੱਪਵਾਦ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੋਜ ਹੈ, ਸਹਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੌਕਟਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਚੌਕਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪਵਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਧੁਨੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਤੀਜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਸਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਵਾ ਤੇ ਚਿੜੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਤ 'ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਚੋਗ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਰਤਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗ ਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਹੇਠ ਸਵਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਡਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਸਹਿਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਚੱਪਲ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲਾਟ ਕੰਬਦੀ ਕੰਬਦੀ ਬੁਝਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਚੱਲ ਹੋਊ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਏ, ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸੇ ਸਖਣਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੰਡੇ ਯੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਬਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਬੋਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਪਰਤ ਪਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਤੂ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਸਨੂਈ ਜਲੋਤ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰ ਬਣ ਜੁਗਨੂਆਂ 'ਚ ਪਰਤਣਾ, ਲੋਆਂ ਦਾ ਉਦੇ ਹੋਣਾ ਜੁਗਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਤਣਗੇ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਜੋ ਜਾਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ 'ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੁੱਗ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਨੁਭਵ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਵੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੇਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਜਰਾਪਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦੇ ਖਰੇਪੜ 'ਚ ਅਸਤ ਹੋਇਆ ਚੰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰ ਸੰਬੋਧਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਸਪੇਸ 'ਚ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਨ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਸਹਿਰਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਖੰਡਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਪੇਸ, ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਪੇਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਖੱਪਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੱਪਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਖੰਡਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਦਰੇਵੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੁਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧੁਨੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਬਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੱਥ ਹੈ, ਯਥਾਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕਵੀ ਯਥਾਰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਦੀਆਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਦਾ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੋ ਧਰਮ, ਸਮਾਜ, ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਣੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵੀ ਤੋੜਦੇ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਸਾਰਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।